So good morning to all, and let's begin today's class. So today we will start with case studies. So what is a case study? Case study মানে কি? Also, case study মানে কি? Sir, analysis of a situation using Study মানে various probable cases. Case study মানে analysis of a situation. Case study মানে case study. It's a মানে analysis of an event, and that event gives us certain understanding, certain issues are there. So that issues we need to resolve. Certain evolving situations are handled. It's a situational reaction thing. Case study মানে situation reaction. So আমাৰ মানে যেটো kind of মানে value system তো হেতু কাৰণে হেৰি হৈ যায় it's a stimuli, external trigger. মানে এনেকুৱা টাইপ যে মই আপোনাক ঘপককে কিবা এটা situation বা কিবা এটা আপোনাৰ environment change কৰি দিলো, how you will react to. Case study is about reaction. It is about reaction to the external stimuli. So hetu karone it is difficult to write a case study without understanding the মানে emotional intelligence nathake likha to both without having a basic understanding of yourself as well as your surrounding. You will never be able to write case studies. Case studies কাৰণে মানে it's not a methodical or মানে এটা মডেল ফলো কৰিম এনেকুৱা কথা নহয়. নো ডাউট আমি এতিয়া পৰীক্ষাৰ পাৰপাজত আমি বস্তুটো ডিকনস্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাইছো যে হাউ টু মানে সাম প্ৰটোকলস কিছুমান আমি মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি এনসাৰ এটা লিখি দিব পাৰো. বাট এট দা ফাউন্ডেশনাল বা বেসিক লেভেল কেস ষ্টাডি এটা বুজি পাবলৈ হলে আমাৰ এথিক্যাল থিওৰি খিনিৰ ওপৰত ভাল কামাণ্ড লাগিব, ভ্যালু সিস্টেমৰ ওপৰত ভাল কামাণ্ড লাগিব, আৰু we should be a person of good emotional intelligence. Only then we will be able to analyze case studies. মানে just আপনি imagine কৰক এটা মানুহ who is মানে thinking only from self interest perspective, who is মানে only concerned about securing his interest. Will he be able to justify a case study? He will never be, because hetu nalage, so reaction, that reaction will come from whatever you have learned in your theories. So it's a natural application of your theories that you have studied. Etu kono separate bostu nohoy mane ami jekhini already pohilo say probity in governance or ba mane ebilak governance structure or khetrot ba psychological attitude jebilak hikhilo, socialization or jebilak hikhilo, সেই বস্তু বিলাক আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম. আৰু মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত আপুনি যেতিয়া এনসাৰ লিখে আপুনি টিচাৰক নুবুজায়. এটা there is a difference. মই আপোনাক পঢ়াই আছো, আপোনাক বুজাবলৈ পঢ়াই আছো. So explanatory way এটা থাকে. There is a explanatory way of dealing with things. But পৰীক্ষাত আপুনি টিচাৰক বুজাবলৈ কোৱা নাই, আপুনি objective reality এটা depict কৰি আছে. You are answering, you are stating a fact, or you are trying to deconstruct what is the issue. So মানে আপোনাৰ এনসাৰত এটো লাগিব নালাগে যে আপুনি মানে প্ৰবচন দি আছে, আপুনি বুজাই আছে, এনেকুৱা টাইপ লাগিব নালাগে. should be from the perspective of মানে a decision maker. So case study is like, as I have written here, it is like you are trying to indirectly convince. Indirectly convinced through use of soft tools. Case study ক্ষেত্ৰত আমি এটো হ'ব লাগে, হেতু হ'ব লাগে, ডাইৰেক্ট আমি এনেকৈ নকওঁ যে এটো হৈছে, এটো ইয়াত এটো মাৰি দে, ওকে এটো বোলে মানুহে বহুত গণ্ডগোল কৰিছে, ৰাস্তাত বন্দুক চন্দুক লৈ আহিছে, বন্দুক লৈ যায় আৰু গুলি মাৰি দিয়ে, সেইটো নহয়. আমি সলভ যেতিয়া কৰিবলৈ যাম, it is like basically it is using our soft skills. মানে basically it's about মানে কি, you are using your emotional intelligence to solve the situation. You will obviously try to convince but not force your opinion on others, যাতে সিহঁতৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই বস্তুটো এনেকুৱা লাগে যে ওকে
this is something আমিও এটোৱে কৰিব লাগে তেওঁলোকে নিজে কনভিন্স হ'ব লাগে so that is how you deal with a case study that is the basic approach you will have মানে যিকোনো case study হওক আপোনাৰ approach to এনেকুৱা হ'ব যে you will be using your মানে power of emotional intelligence to handle or to make the situation in your favor so that the optimum decision is there best decision to সদায় হ'ব নোৱাৰে optimum decision আমি ল'ব now case study তিনটা বস্তু থাকে mainly তিনটা বস্তু মানে কি এটা তো what is the subject matter of the case which is like it can be ranging from say your civil service duties it might be about social justice মানে আমাৰ empowerment of weaker section or perspective হ'ব পাৰে corporate governance of ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে workplace harassment or ক্ষেত্ৰত corporate governance of workplace harassment বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে তাৰ পিছত বেসিক এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমাৰ environment versus development এটা ধৰক এই বঙাইগাঁও নহয় এই হেৰি ওচৰত কি কয় এইখিনি গোৱালপাৰাত যিবিলাক road expansion কাৰণে গছ কাটি আছে so হেতু আপোনাক হেতু situation appreciate কৰিবলৈ আপোনাক দিব so তাতে আমি what will be our stand on it so সেই বস্তুটো important হয় ঠিক আছে so that is the subject matter part then there will be the instructions commands the মানে পোস্ট কেসেৰে থাকিব যে আপুনি এটু হয় আপুনি কি কৰিব বা what are your options বা what will be your course of action বা what are the ethical dilemmas এইবিলাক এনেকুৱা টাইপ instructions থাকে পাৰে হেতু অবজার্ভ কৰিব লাগিব হেতু হিচাপত study you will move then third aspect is what is your mandate what is your limitation and your strengths or what is your position আপোনাৰ পজিশনটো লৈ পেলাইহে আপুনি ডিসিশন বিলাক ল'ব ন আপুনি যদি empowered হয় নে নহয় যেনেকৈ সেইদিনা মই কৈছিলো if you are in a position of say a district administration then you cannot make policies you are there to execute policies so তাতে আপুনি policy change or reform কথা ক'লে নহব so having said this let us discuss certain common instructions and commands that are seen in case studies in UPSC which will be a guide for APSC also naturally it will come towards this only পৰীক্ষাটো আপোনালোকে দেখা পাব যে হয়তো আপোনাক অপশন চুজ কৰিব দিব যে ক'ব যে অপশনস বিলাক দিয়ক আৰু which is the most appropriate কিবা এটা সিচুৱেচনত what are the options available to you and select the most appropriate তাৰপিছত হ'ব পাৰে এটো UPSC আটাইতকৈ most popular হয় course of action যে কিবা এটা সিচুৱেচন হৈছে আপোনাৰ what will be your course of action মানে এক নম্বৰ কি কৰিব দুই নম্বৰ কি কৰিব তিন নম্বৰ কি কৰিব চাৰি নম্বৰ কি কৰিব that will be মানে হেতু ইনস্ট্ৰাকশন হেতু হ'ব third is your response response কথা সুধিব পাৰে মানে how will you view the situation and what will be the course of action so দুটা বস্তু থাকিব actually course of action and response is same thing because course of action তো আপোনাৰ view to আপুনি express কৰিব লাগিব মানে what is your analysis মানে how do you see the situation and then resolve তাৰপিছত আহে ethical dilemma বা ethical issues in fact in 2020 UPSC everything was about ethical issues so eto ahibo pare what are the ethical issues involved what are the ethical dilemmas involved so ethical dilemma or issue I hope it is clear with you na ki hoy difference to ethical dilemma or ethical issue eta example diokson muk konobai je ethical dilemma eta example diok or ethical issue eta example diok buzaokson what is the distinction I want to know kiba khumaise na nai enei pohibo aisini priority is with mains appearing students Vasoti or Arohana Kolo hobo anybody what is the difference between ethical dilemma and ethical issue highlight with different example ethical dilemma to এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এজন এগৰাকী লেডি মানে পৰীক্ষা দিব আহিছে তেওঁ বেক মানে লাষ্ট চান্স হয় আৰু তেওঁ লগতে মানে প্ৰেগনেন্টও হয়
তেওঁক কৈছে যে যদি তেওঁ মানে নিদিয়ে, এবাৰ যদি পৰীক্ষাটো পাছ নকৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক মানে হাজবেণ্ডে ডিভোৰ্চ দি দিব। আৰু এতিয়া ছাৰ যিখিনি মানে এক্সামিনাৰ বৰ্ডত যোন থাকিব, মানে বৰ্ডখনত, সেই বৰ্ডখনৰ আগত এইটো ডিলেমা হৈ যাব যে তেওঁক এম্পেথেটিক হৈ পেলাই তেওঁ পৰীক্ষাটো চাই পেলাই দিব নে নিদিয়ে কিতাপ চাই, বা হেল্প কৰি দিব নে তেওঁক তেনেকে নিদিব। সেইটো এথিকেল ডিলেমা হ'ব নেকি? ছাৰ মোৰ মতে মানে মই ভাবিছো এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন, মানে মই ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যন শুনিছিলো যে এনেকুৱা হৈছে য'ত মানে হেৰিটো আহি গৈছে যে ডিলেমা হৈ গৈছে যে তেওঁক এতিয়া এম্পেথেটিক হৈ পেলাই তেওঁক চাবলৈ দিব নে নিদিয়ে, কাৰণ তেওঁ প্ৰেগনেণ্টো আছিলে, আৰু একচুৱেলি তেওঁক মানে ডিভোৰ্চ দি দিব, কাৰণ শ্বি ৱাজ এ চ'ৰ্চ অফ ইনকাম আফটাৰৱাৰ্ডছ। সেইটো বস্তু মানে নোহোৱা হৈ যাব তেওঁৰ কাৰণে, হাজবেণ্ডজনৰ কাৰণে, আৰু এৰি দিয়াটো মানে হেৰি হৈ যায়। আৰু ইফালে যে ছাৰ যিটো মানে যদি দি দিয়ে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ চাকৰিও ষ্টেকত আহি যাব। এনেকেতো তেতিয়াহ'লে আপুনি এভৰি কিডনেপাৰ ইজ এ মানে পাৰ্চন হু ইউ হেভ টু মানে এজন মানে বদমাছ মানুহ বা হেৰি মানুহেওতো আপোনাক হাইজেক কৰি পেলাই বা আপোনাৰ ডিচিজন মেকিংটো ইম্পেক্ট কৰি দিব পাৰে ন। আমি এইবিলাক এক্সাম্পলত যাব নালাগে, আমি চিম্পল ডিলেমাবিলাকত যাব লাগে। মই এটা মানে হেৰি কৰিবলৈ আহিছো, মই পঢ়িবলৈ আহিছো, কিন্তু পঢ়িবলৈ লওঁতে দেখিলো যে আৰে মোৰ ঘৰত দেখোন মাৰ অসুখ হৈ আছে, মোৰ ভাতো বনাব লাগে, চ' খানা বনাও নে পঢ়ো, এইটো এটা ডিলেমা হৈছে, হয় নাই? এইটো আপুনি কৈছে সেইটো হয়, এটা ফালৰ পৰা এথিকেল ডিলেমা, বাট তাতে লৰ কথাটো আছে, বা the fact that somebody is doing, সেইটো এথিকেল ইছ্যুৱে হয় বেছিকে একচুৱেলি চাবলৈ গ'লে, more than a dilemma, because somebody is trying to falsely create a situation. Ideally, you should not be with such people, na, who give such conditions. So, সেইটোতো মানে হেৰি কৰা কথা নাহে ন, এড্ৰেছ কৰা কথা নাহে। এনেকুৱা এটা মানুহক এগেইনষ্টটো একশ্যনে ল'ব লাগে ন, that what gives you the right to put such conditions on you. সেইটো একচুৱেলি এথিকেল ইছ্যুৰ এক্সাম্পল হ'ব। যে এথিকেল ইছ্যু বুলি ক'লে আমি যিটো কথা বুজি পাওঁ ন, যে there is obstruction of value, there is ignoring values, mainly obstructing values. Yet obstruction is it, so it becomes an ethical issue even after the decision. Ethical dilemma বিলাক মানে আমাৰ যেতিয়া ডিচিশন মেকিঙৰ সময়ত কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হৈ যায় এটা ভেলু বা আনটো ভেলু, এই চিম্পল বস্তুবিলাকত থাকিব, চিম্পল যিবিলাক অবভিয়াছ হয় ন। Every moment you are facing ethical dilemmas. Any decisions you are taking, there is a compromise of value. There is an opportunity cost চবৰ লগতে থাকে ন, whatever decision you take. So that this is a dilemma if both মানে equally competing values যেতিয়া হয়। আজি মই টিভি সামনে পঢ়িম, এইটো ডিলেমা নহয় আচলতে ষ্টুডেণ্ট এজনৰ কাৰণে, বিকজ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সেইটো পঢ়াটো এটা গ্ৰেটাৰ ভেলু দেন ৱাচিং টিভি, হয় নাই? চ' সেই বস্তুটো এপ্ৰিচিয়েশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আজি আৰ্টিফিচিয়েলি আপুনি ডিলেমা কেনে তাতকে মানে সেই মানুহটোক ধৰি পেলাই তাক জেলত ভৰাব লাগে, যে হোৱাট গিভছ ইউ দ্য ৰাইট টু ক্ৰিয়েট ছাচ এ ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন ফৰ এ পাৰ্চন। গোটেই প্ৰচেছটো আপুনি আনএথিকেল কৰি দিব নোৱাৰে ন, এটা মানুহৰ একমডেট কৰিবলৈ, তাৰ মানে আনডিউ কণ্ডিশ্যনছ বিলাক ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে। সেইটো এথিকেল ইছ্যু হৈ যাব। Ethical dilemma, মনত ৰাখিব, it is about competing values and you are finding it difficult to take a decision. Values to compete কৰোঁতে সঁচাকে comparable competitive value হ'ব লাগিব। যেনেকে সেই পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে, দেখিছে ৰাস্তাত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, that can be a competitive value, because এটা ফালৰ পৰা আপোনাৰ মানে the basic human instinct is to help anybody who is in trouble. At the same time, you have a imminent exam in your head. So that creates a dilemma. Should I help the person at the cost of
losing time in exam, or should I ignore him and then be in a position of moral guilt? Crisis of conscience হৈ যাব পাৰে তেতিয়া। গম পাইছেনে কথাটো? ইনফেক্ট এইটো পৰীক্ষাত আহিছে এবাৰ এথিকেল ডিলেমা বুলি। মানে হেৰি হৈছে আপুনি UPSC কাৰণে গৈ আছিলে, ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈ আছিল, দেখিলে এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল, হাউ উইল ইউ টেকেল ইট? এতিয়া সেইটোৰ এনচাৰত এগেইন আমি এতিয়া ইয়াতে আমি সেইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে প্ৰথমতে এই যে ডিলেমা দুটাৰ এনালাইচিছটো কৰিব পাৰিছে নে ভালকে? What are the issues involved with it? Why is it a very মানে চিটুৱেশ্যনটো ডাইলেমা কিয় হৈছে? কাৰোবাৰ কাৰণে সেইটো ডিলেমা নহ'ব যদি কোনোবা এজন মানে very utilitarian kind of mentality মানুহ, তাৰ কাৰণে এটা ডিলেমাই নহ'ব ন। ৰাস্তাত দেখিছে মানুহ, আমাৰ মেক্সিমাম মানুহটো এনেকুৱাই ন, কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ দেখিছে, ইগনৰ এণ্ড গো, তাৰ কাৰণে ডিলেমাই নহয়। আপোনাৰ কাৰণে হৈছে ডিলেমা, সেইটো আপুনি এপ্ৰিচিয়েট কৰি দেখাব লাগিব ন যে তোৰ মানে ডেট ইম্পেক্টছ ইউ, গিল্ট, ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স, এইবিলাক শব্দ আহিব লাগিব এনচাৰটো। তেতিয়াহে এক্সামিনাৰ এজনে গম পাব আপুনি হেৰি হয়। নহ'লে পৰীক্ষাত কি হ'ব? যোনবিলাক মানুহ একদম চেলফিছলি ড্ৰিভেন, তেওঁলোকেতো ডাইৰেক্ট লিখিব নাই ন, মই হেল্প কৰিম তাৰপৰা পৰীক্ষাটো। এনচাৰটো সেইটো নহয় যে তাক হেল্প কৰিম নে পৰীক্ষা দিব লাগিছে। কথাটো হৈছে কি মই চিটুৱেশ্যনটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিছো নে, মই গম পাইছো নে কোনবিলাক ভেলিউজ ইনভলভ আছে ইয়াত। পল্লৱী গম পাইছানে? পাইছো স্যার। চ' এইটো বস্তু ডিলেমা আৰু এথিকেল ইছ্যু সুধিব পাৰে। দেন এবাৰ ৰিয়েকশ্যনো সুধিছিলে। ৰিয়েকশ্যন উইল অলছ' বি লাইক, এইটো ইজি হৈ যায় ৰিয়েকশ্যনটো, লাইক আপুনি কি কৰে, গৰিহণা দিয়ে নে মানে ইউ কেন কণ্ডোন ডেট। এতিয়া আজি ভাস্বতীয়ে যিটো কথা ক'লে, হোৱাট উইল বি ইয়ৰ ৰিয়েকশ্যন টু ইট? অবভিয়াছলি ইট ইজ এ মেটাৰ অফ মানে কণ্ডোন, মানে ইট কেনট বি কণ্ডোনড। ইউ হেভ টু মানে ইটছ এ ভেৰি চিৰিয়াছ চিটুৱেশ্যন যে হাউ কেন somebody be at such a মানে how can you force somebody to be like that? What is compelling you to be in such a relationship? ইমান আমি উইক নাই, ইমান ভালনাৰেবল নাই, ইমান আমি সাবমিছিভ হৈ যাব লগা আছে নে যে আমাৰ সেলফ ৰেসপেক্ট, ডিগনিটি এইবিলাকক প্ৰায়োৰিটি নিদি পেলাই আমি কিছুমান অদৰকাৰী ভেলিউজ বিলাকক দি আছে। প্ৰায়ৰিটাইজেশ্যনৰ ওপৰতো আহে কেতিয়াবা। প্ৰায়ৰিটাইজেশ্যনৰ ওপৰত আপোনাৰ সেইবিলাক এই ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত বা মানে সেইটোতো ইজিয়ে হৈ যায়। মানে এনেকুৱা টাইপ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যে there was a flood, মানে উত্তৰাখণ্ডত 2013 যেতিয়া ডিজাষ্টাৰ আহিছিলে সেইটোৰ ওপৰত আহিছিলে যে বহুত মানুহ ফাঁচি গৈছে, কোনোবা বিউৰক্ৰেট আছে, কোনোবা মিনিষ্টাৰ আছে, কোনোবা দুখীয়া মানুহ আছে, কোনোবা মাইকী মানুহ আছে, আচ্ছা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। চ' হাউ উইল ইউ টেকেল ইট? তো মই যদি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ফাৰ্ষ্ট লিখো এনেকে যে প্ৰথমতে মাইকী মানুহৰ সৰু বাচ্চা উলিয়াম, তাৰপিছত মই বুঢ়া মানুহখিনি উলিয়াম, তাৰপিছত মই মানে ডেকা মানুহ উলিয়াম, তাৰপৰা মিনিষ্টাৰ উলিয়াম, সেনেকে লিখি দিলে এনচাৰটো হৈ নাযায়। কথাটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য বেচিছ অফ মাই প্ৰায়ৰিটাইজেশ্যন, সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে মানে মাই বেচিছ ইজ ডেট, ফাণ্ডামেণ্টেল বেচিছ ইজ ডেট কি ইন এ চিটুৱেশ্যন অফ মানে ইট ইজ এবাউট মানে ইন এ ৱে ইউ কেন সে ইট ইজ এবাউট ছ'চিয়েল জাষ্টিছ অনলি। এইবিলাক যে ইউ ৱান্ট টু ইন এ চিটুৱেশ্যন অফ ক্ৰাইচিছ the weakest should be helped first. All those people who cannot help themselves should be helped first. That is the basic principle of any disaster rescue. So even if say there is a public figure, it is the responsibility or like that person among VIP to kagote uliabo nalage asolate, because he is a public figure, he is a public servant. So he should show by example ki teo last lage thakile manukhini confidence pabo, people will feel will be emboldened by him being there. এই যে আমাৰ চিনেমা কিমান দেখাই যে হাইজেক চাইজেক কৰিলে যে মিনিষ্টাৰ এটা লৈ যায় যে, কিয় লৈ যায়? কিয় লৈ যায়? লিডাৰশ্বিপ, কাৰেজ, এইবিলাক ভেলুজৰ কাৰণে হয়। এইবিলাক ভেলু দেখাবলৈ হয়, হয়। এতিয়া মানে কি হয়, আমি এথিক্স পঢ়াৰ পিছত এভৰি চিটুৱেশ্যনত আমি
এইটো গম পাওঁ যে ওকে ইয়াত এইকেইটা ভেলুজ আছে মানে এই বস্তুটো চকুত আহি যায় মানে আপোনাৰ এনালাইচিছটোত ওকে এইকেইটা ভেলুজৰ কাৰণে এইকেইটা ডিচিশ্যন লৈছে চবতে ভেলিউজে দেখা পায় ভেলিউ চিষ্টেমেই আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন চলাই আছে এভৰি ডিচিশ্যন এভৰি চিটুৱেশ্যন ইজ ড্ৰিভেন বাই চাৰ্টেইন ভেলিউজ ত' সেইকেইটা মানে চাই থাকিব ইটছ লাইক এ গেম মানে ওকে এইটো চিটুৱেশ্যন এইটো হৈছে ইয়াত এইটো হৈছে নীতিশ কুমাৰ আহিছে মোদী আৰু অমিত শ্বাহ বহি আছে মোদীয়ে ঘপককে থিয় হৈ দিলে হেণ্ডশেক দিছে why কনস্পিৰেচি থিয়ৰী কথা কোৱা নাই বাট থিংক ইন টাৰ্মছ অফ ভেলু চিষ্টেম কি এটা কথাটো হ'ব পাৰে যে মানে মানে লিডাৰশ্বিপ ভাল লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি আছে তেওঁৰ তাত আন এটা কথা হ'ব পাৰে যে the compulsions that are there in coalition politics হয় নাই তো এই বস্তুবিলাক ইণ্টাৰেষ্টিং ন যিটো মানুহক পদুম ফুল দি পেলাই আপোনালোকে দেখিছিল নে বিহাৰত যেতিয়া ৰেলী কৰি আছিলে মোদী এইখিনি আছিল কাষত নীতিশ কুমাৰ আছিলে আৰু নীতিশ কুমাৰৰ হাতত পদুম ফুলটো দি পেলাই নীতিশ কুমাৰ মুখখন চাব লগা হৈ আছিল এনেকে লৈ পেলাই মানে কেম্পেইনিং কৰি আছিল আৰু এতিয়া নীতিশ কুমাৰ মুখত হাঁহিয়ে মানে শেষ নহয় এতিয়া মোদীৰ হৈ গ'ল মুখখন এনেকুৱা এতিয়া বেলেগ ভেলিউজ আছে তেতিয়া বেলেগ ভেলিউজ আছে চকুৰ আগত এখন ধুনীয়া চিনেমা হৈ আছে আৰু বেলেগ চিনেমা বা বেলেগ ৱেব চিৰিজ চাব দৰকাৰ নাই whatever happening in front of you না এটা সৰু ভিডিঅ'ত দেখিছো ছাৰ শ্বৰ্টছ এটাত হেৰি হোৱাই এক্সিট পলছ ফেইল বুলি দিছে আৰু মানে বিজেপিৰ ফ্লেগ লগাই লৈছে চব লগাই ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰত নাচি নাচি গৈছে আৰু সৰুকে কৈছে অখিলেশ ভাইয়া জিন্দাবাদ মুলায়ম সিং জিন্দাবাদ মানে গোটেই ৰেলীত সিহঁতৰ লগত কৰিলে আৰু ভোট এফালে দি দিলে এই ইউপিৰ মানুহৰ মানে হেৰিটো দিছে আৰু এক্সিট পল কিয় ফেইল কৰিলে কমেডি ভিডিঅ' নিচিনাকে চাইছো তাকে তো সেইটোৱে তাতো সেইকেইটা ভেলিউজ কি ইউটিলিটেৰিয়ান ভেলিউজ ৱেৰ এট ৱৰ্ক না চবে ভাবিলে মানে এটাতো সেইটো আৰু এটা ৰেলীৰ বিষয় পইচাটো খালি কি কৈছে ৰেলীত গৈ পইচাটো পালে সেইটো খালে এনজয়মেন্টটো হ'ল পিছত ভোটটো বেলেগক দি দিলে নাই মানে সেইটোৱে দেখাইছে অকল মানুহৰ উইজডমো আছে মানে আজি কোনোবাই পইচা দিছে লোৱাত কি আপত্তি আছে যদি সেইটো আনএথিকেল বা ইলিগেল নহয় আনএথিকেল হয় বাৰু ইলিগেলটো নহয় ন সেইটো তাৰতো এগেইনষ্ট একো ক্ৰাইম নহয় বা সেইটো ক্ৰাইম নহয় ন কোনোবা এটাই পইচা মই আপোনাক চাপ'জ পইচা দিলোঁ আপুনি লোৱাটো ক্ৰাইম নেকি নহয়তো এনেই মই দিছোঁ আপোনাক গিফ্ট হিচাপে দিব পাৰোঁ ন চ' কথাটো এইটোৱে যে পিপল হেভ উইজডম দে এক্সাৰচাইজ দেয়াৰ উইজডম they can see what is good for them আৰু এইটো they are wise enough to know কি okay মানে monarchy টাইপ হৈ গ'লে কি হ'ব পাৰে their rights can be crushed long term any government বহুত বেছি থাকিলেতো মানে power corrupts না তাৰপিছত নেক্সট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইট কেন বি ডিছকাছ মানে এটা ইছ্যুৰ ওপৰত এবাৰ আহিছিলে ডক্ট্ৰিন অফ কমিটেড বিউৰক্ৰেচিৰ ওপৰত যে ডক্ট্ৰিন অফ কমিটেড বিউৰক্ৰেচি ইজ ডাইৰেক্টলি ইন conflict with values like impartiality, non-partisanship, neutrality. So that is at the foundation of bureaucracy. So that those principles will get affected. So your ability to do justice to your service will be impacted. So that is why doctrine of committed bureaucracy is never advocated as a right value for bureaucracy. Bureaucracy should be neutral. They should be impartial. They should be non-partisan. Right? So আমি যদি doctrine of committed bureaucracy যদি এই ভ্যালু কিটা উল্লেখে নকৰো মেনশনে নকৰো তেতিয়াহ'লে এনসাৰটো কি হ'ব বাৰু কওকচোন লাগিব যে মানে
ওপৰে ধপ দিবলৈ আহিছে আৰু সেইটো কাৰণে একচুৱেলি মই আচৰিত হৈছিলো প্ৰথমতে এথিক্স পেপাৰখন যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া মানুহে এনেকুৱা টাইপ এটা ট্ৰেণ্ড ফ'ল' টপাৰ কিছুমানে উলিয়াইছিল যে এথিক্সৰ কাৰণে কি পঢ়িব লাগে এথিক্সটো আৰু আমি চবেই জানোৱে কি হয় কি নহয় হা মন কি বাত লিখি দিলেই হ'ল এনেকুৱা টাইপ এটা এচাম মানুহো আছে এতিয়াও ক'ব আপোনালোকক যে এথিক্সৰ কাৰণেনো কি পঢ়িব লাগে এইটো নপঢ়িলে এনচাৰ কি হ'ব এইটো আমি চবেই জানো কিন্তু ইউ মাইট বি লাকি ইন ওৱান ৱে কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত জানে চাপ'জ আপুনিও নপঢ়াকে গৈছে আৰু পঢ়াত এনচাৰ চোৱাজনেও যদি নপঢ়াকে গৈছে তেতিয়াহ'লে হয়তো নম্বৰ দি দিব পাৰে সেইটো আগতে সেইটো আছিলে চাগে এতিয়াতো everybody knows where the questions are coming from so এটা theoretical base এটাতো লাগিব ন কথা ক'বলৈ একচুৱেলি এথিক্স পেপাৰখনৰ নামটো অকমান বদলাব লাগে ইটছে মানে যদি এইটো পেপাৰটো কেনেকে দিলে হয় যে সাইকোলজি ফিলচফি প্লাছ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পিপিপি পেপাৰ বুলি দিলে বেছি বেটাৰ আছিলে তেতিয়া মানুহে বেছি ৰেচপেক্টটো কৰিলে হয় বস্তুটো আৰু প্ৰপাৰলি মানে প্ৰিপেয়াৰো কৰিলে হয় একচুৱেলি এইটোৱে হয় ফিলচফি আছে সাইকোলজি আছে আৰু পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে এইকেইটা মিলাই পেলাই টপিকছ বিলাকতো সেইবিলাকৰ পৰাই মিক্স কৰি পেলাই দিলে ন আৰু নামটো কিয় দিলে কোনোবা এটা পাৰ্টৰ এটা মানে ফিলচফিৰ যিটো এথিক্স বুলি যিটো কন্টেন্ট আছে সেইটোকে টাইটেল বুলি দি দিলে একচুৱেলি এথিক্সৰ বাহিৰে বহুত বস্তু আছে ইয়াত পেপাৰখনত গোটেই পেপাৰখন এথিক্স নহয়তো গম পাইছেনে আমি এনেকুৱা মিছগাইড হৈছিলো প্ৰথমতে পেপাৰখন আহোঁতে তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছে নপঢ়িলে হ'ব চাগে তেতিয়াহ'লে নপঢ়াকে এইকেইটাতো পাৰিম লিখিব কিবা কিবি আজি যদি কোনোবাই সুধি আছে হোৱাট ইজ হেপিনেছ বা হোৱাট ইজ এংগাৰ এংগাৰ কি হয় কি কৰিব লাগে মই এইবিলাক ক'ম আৰু উই শুড কন্ট্ৰল আৱাৰ এংগাৰ হ'লে কি হয় এইটো লিখি দিব এইবিলাক আৰু পঢ়িব লাগে নেকি এনেকুৱা টাইপ এটা প্ৰেছাৰ নিদিয়ে জানো মানুহে ইনডাইৰেক্টলি পাইছে নাই এইবিলাক বস্তু এনেকুৱা মানুহ এইটো ইজি এইবিলাক আৰু পঢ়িব লাগে নেকি এনেকুৱা টাইপ চব বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে পঢ়িব নিদিয়ে বেলেগ মইতো কওঁ যিমান পঢ়ক আপোনালোকে যিমান পঢ়িব সিমান টিচাৰৰ ওপৰতো প্ৰেছাৰ থাকিব আৰু পঢ়াৰ আপোনালোকে নিজে not willing to study then teachers are also very comfortable আচ্ছা অপশনছ আৰু কোৰ্স অফ একশন এই দুটাৰ মাজত হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টিংচন অপশনছ বুলি ক'লে আমি কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগে যে কোৰ্স অফ একশনত ইট হেজ টু বি ইন এ ক্ৰনলজি হা 1 2 3 4 বাট অপশনছ কেন বি ৰেণ্ডম একচুৱেলি ইট শুড নট বি ইন কণ্টিনিউটি যে এইটো হ'ব পাৰে সেইটো হ'ব পাৰে এ বি চি ডি এই চাৰিটা ইট শুড বি ৰেণ্ডম আৰু ছেকেণ্ড কথা অপশনত কোনোবা দুটা অপশন একদম ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব পাৰে যেনেকে আমি চিম্পল এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিডিউৰ ফলো কৰো কি যেতিয়া আপুনি এজন বিউৰ'ক্ৰেট হয় আপোনাৰ এটা চিটুৱেশ্যন দিলে যে কৰাপশ্যন হৈছে কিবা হৈছে এণ্ড হোৱাট উইল ইউ ডু তো তাত এটা অপশ্যন আমাৰ এনেকুৱা থাকে যে আই উইল ৰিজাইন আই উইল গো টু মিডিয়া বাট এইকেইটা অপশ্যন আমি নল'ব পাৰোঁ বা নলওঁৱে জেনেৰেলি but option হিচাপে দিব পাৰে আপুনি so you can even give inappropriate or those options which you may not exercise okay so সেইটো থাকিব পাৰে but course of action at all steps will be constructive all steps will be appropriate তাত আমি inappropriate step নিদিওঁ ঠিক আছে ইয়াতে মানে kind of step by step connectivity এটা হ'ব আৰু তাৰপিছত অপশনৰ ক্ষেত্ৰত you have to then select the best option and then give justification for that option ঠিক আছে so মানে জেনেৰেলি এনেকুৱা থাকে what will be your option and what are মানে মেৰিটছ ডিমেৰিটছ কি হ'ব পাৰে সেইটো অপশ্যন so সেইটো হিচাপত আমি যেতিয়া এপ্ৰ'চ কৰো quality of your options will determine the quality of your marks you get so you have to work now only on the quality of options that you practice okay বিভিন্ন 5-6টা টাইপৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কৰি ল'লে আমি অপশ্যনছ বিলাক more or less মানে মনত ৰাখি ল'ব পাৰিম এতিয়া now how to start a case study
তো কেছ ষ্টাডি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হলে ডাইৰেক্টলি আমি যিটো কৈছে সেইটো কৰিব নালাগে, আমি এটা কনটেক্সট দিব লাগে, এটা ব্ৰিফ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব লাগে। That introduction can be in actually অকমান ভেৰিয়েশ্যন ৰাখিলে ভাল, গোটেইকেইটা কেছ ষ্টাডি একেই টাইপ কৰিব নালাগে। এণ্ড আই হোপ যিটো ইউপিএছচিত ফ'ল' হয় সেইটো পেটাৰ্ণ এইবাৰ আহক, যে প্ৰপাৰলি 6টা কেছ ষ্টাডি আহক, মানে ডিফাৰেণ্ট কনটেক্সট, হয়তো ক'ৰবাত কৰ্পৰেট গভৰ্নেন্স, ক'ৰবাত ওমেন হেৰাছমেণ্ট, ক'ৰবাত পাব্লিক চাৰ্ভিচ, ক'ৰবাত মৰেলিটিৰ কথা, এইবিলাক লৈ পেলাই আহিব লাগে। কিন্তু যদি সেইটো আহে তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি নাইচ ইফ ইউ ষ্টাৰ্ট অল কেছ ষ্টাডিজ ইন এ ডিফাৰেণ্ট মেন। চব যদি একেটা কনটেক্সট ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লেতো হেৰি হয়, বৰ হৈ যাব পাৰে এক্সামিনাৰ। বাট আপোনাৰ ভেৰিয়েশ্যন ইজ গুড না, ভেৰাইটি ইজ দ্য, কি কয়, ভেৰাইটি ইজ দ্য স্পাইচ অফ লাইফ নে কিবা এটা কয় নহয়, ডাইভাৰ্চিটি ইজ দ্য স্পাইচ অফ লাইফ, এনেকুৱা ভেৰিয়েশ্যন দেখিলে ভাল, আপ চুইং ইন চুইং চব মাৰিব। বুমৰাই লাষ্ট অভাৰত মানে যেতিয়া 19 অভাৰ কৰিছে, গোটেইকেইটা বল বেলেগ বেলেগ কৰিছে কাৰণে বেটছমেনে মানে হেৰি কোনত লাইন আপ। আজি মই পেপাৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু পঢ়িলো, কালি মই খেলখন চোৱা নাই। কালি আৰু এখন খেল চাইছিলা নেকি? কালি আৰু এখন আছো, বাংলাদেশ সাউথ আফ্ৰিকা। চোৱা নাই ছাৰ, স্ক'ৰটো চাইছিলো। তো মানে কি হ'ল, জাষ্ট মানে কিছুমান বস্তু যে মাইনত কথা কিছুমান থাকে। লাষ্ট অভাৰ কৰিছে মহাৰাজ। তো কি হ'ল, সি যেতিয়া বল কৰিছে, বল কৰাৰ ঠিক মানে যেতিয়া বল কৰিব, সি এটা মানে গাষ্ট অফ উইণ্ড, বতাহ এটা আহিলে, মানে ভাল বতাহ এটা আহিলে, মানে অপেন ষ্টেডিয়াম ন। তো সি যিটো অকমান ইয়ৰ্কাৰ লেন্থ মানে বেটৰ অকমান হেৰি কৰিছে, ফুল টছ হৈ গ'ল। ফুল টছ হৈ গ'ল কাৰণে বেটছমেনে মাৰি দিলে, মহম্মদুল্লাহে মাৰি দিলে, আৰু সেইটো ভালেই হিট কৰিছিল। মানে বতাহটোৰ কাৰণে ফুল টছ হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে হিটটো ভাল হ'ল, মানে সি হিটিংটো ফুল টছ কাৰণে মাৰিব পাৰিলে। কিন্তু তাৰ আনলাকি কি হ'ল, বিকজ বতাহটো আছিল, যিটো বল 6 যাব লাগিছিলে নগ'লগে, মানে ফিল্ডাৰটো কেচ ধৰি ল'লে। আমিতো ফিল্ডত চালেতো, আমি যেতিয়া খেলখন চাই থাকো এনেকুৱা লাগিব যে আৰে বেয়া বল কৰিছে, আৰে ফুল টছ হৈ গ'ল, কি ফুল টছ বল দিছে এইটো সময়ত। এই ভেৰিয়েবলছ বিলাক যে এনেকুৱা কথাও থাকে কনটেক্সট বিলাকত, যে এফালৰ পৰা তাৰ বলটো বেয়া পৰি গ'ল, সি যিটো ইণ্টেনশ্যন আছিল বিকজ অফ দ্য উইণ্ড, বাট এফালৰ পৰা ভালো হ'ল যে সেই বতাহটোৰ কাৰণে সি উইকেটটো পালে, মানে কেচটো একদম লাষ্টত মাৰ্ক ৰামে ধৰিছে। কথাবিলাক মানে বহুত নীতি গ্ৰিটিছ থাকে, মানে বহুত ভেৰিয়েবলছ থাকে এনি চিটুৱেশ্যন এটা বুজি পাবলৈ। মানে অকল ফেচ ভেলুত আমি অকে ই বেয়া বল দিছে, কিয় 6 খালে, নাজানে নেকি ইমান এইখিনিত বল কৰিব, আমি চব এক্সপাৰ্ট হৈ যাওঁ ন, এই অফ ষ্টাম্পৰ বাহিৰত বল কৰিব লাগিছিল, এইফালে লেগ চাইডে খেলিব নোৱাৰে, গাত বল দিব লাগিছিল। আৰু ভেৰিয়েবলছ থাকিব পাৰে। কেছ ষ্টাডিটো সেনেকুৱা কথা যে আমি যিটো দেখি পেলাই যিটো বস্তু মানে পুৰা ডিপলি চাব পাৰিব লাগিব, যে মানে মেক্সিমাম এক্সটেণ্ট পচিবল যিখিনি ভেৰিয়েবলছ থাকে আমি সেইখিনি এনালাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, চ' এই বস্তুটো যেতিয়া আপুনি পাৰিব, যেতিয়া এটা মানে ভেৰিয়েশ্যনো ৰাখিব পাৰিব নিজৰ গোটেইকেইটা কেছ ষ্টাডিৰ মাজত, তেতিয়া ইউৰ কেছ ষ্টাডিজ উইল ষ্টেণ্ড আউট। চ' এটাটো মানে একদম ইজিয়েষ্ট ইজ ৰাইটিং এ ব্ৰিফ পেৰা এবাউট দ্য ইনচিডেণ্ট, যে জেনেৰেল ইছ্যুটোৰ ওপৰত আমি ক'ব পাৰো, যে ফৰ এক্সাম্পল ওমেন হেৰাছমেণ্ট এট ৱৰ্ক প্লেছৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিলে, চ' তেতিয়া আমি এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো যে আমাৰ মানে ইয়াত আমি আমাৰ GS2 আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইউজ কৰিব পাৰো, যে we know that workforce participation rate in India is very poor and one reason for that is safety in workplace. এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো। গম পাইছে না পল্লৱী কথাটো? পল্লৱী, অশোক, চ' সেইটো এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হ'ব পাৰে, য'ত আমি কনটেক্সটটো দি পেলাই মানে কেছ ষ্টাডিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো। এটা পেৰাগ্ৰাফ লিখি দিওঁ, বা একদম ইমিডিয়েট কনটেক্সট যদি কিবা থাকে, যে কিবা এটা ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া চাপ'জ ধৰক কৰাপশ্যনৰ কথাটোত আহিলে, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে মানে there is a massive public outcry against corruption in the last decade. There has been massive public outcry. Various cases have received wide public attention. So that is why the battle against corruption is now not only merely a government's battle, but it is a public battle.
So সেনেকুৱা টাইপ এটা ইস্যু হাইলাইট কৰি আমি কৰিব পাৰো, বা আমি ক'ব পাৰো যে every second day in newspaper we see how corrupt government officials are caught by vigilance department and how they are caught red-handed. So it clearly highlights the fact that corruption is an existential risk, as well as there is a strong reaction from the government as well as from public. So এনেকুৱা এটা কনটেক্সট বিল্ড কৰি পেলাই যদি আমি ষ্টাৰ্ট কৰো, এই পাৰ্টিকুলাৰ কেছটোত কিবা এটা বস্তুখিনি ক'ব, কিন্তু আমি লাৰ্জাৰ কনটেক্সট বিগ পিকচাৰটো দি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। সেইটো এটা মেথড অফ ষ্টাৰ্টিং ইন ব্ৰিফ পেৰা বা কনটেক্সট। দিছ টু আৰ মোৰ অৰ লেছ চেম। ইউ কেন ইউজ দ্য কনটেক্সট টু গিভ এ ব্ৰিফ পেৰা। তাৰপিছত এটা এপ্ৰ'চ, দ্য মোষ্ট পপুলাৰ এপ্ৰ'চ ইজ দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ এপ্ৰ'চ। আপোনালোকে চাগে শুনিছে চাগে ন, পল্লৱী শুনিছে চাগে ন ষ্টেক হোল্ডাৰ এপ্ৰ'চৰ কথা, কি ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে সেইকেইটা দিয়ে, চবেই সেইটোৱে কৰে, সেনেকে শিকায়, ষ্টেক হোল্ডাৰে শিকায় ন। চ' জেনেৰেল ষ্টেক হোল্ডাৰ এপ্ৰ'চটোত মানে মইতো এইটোৱে প্ৰিফাৰ কৰোঁ, এনেকুৱা এটা ডায়েগ্ৰাম আঁকিব লাগে, কাৰণ এনেকে 5টা ষ্টেক হোল্ডাৰ দিব পাৰিলে ভাল, কিন্তু এনেকুৱা নকৰিব যে এইটো আঁকি পেলাই বোলে অকল 4টাহে পাইছে, এইটো নাই পোৱা, তেতিয়া দিগদাৰ হৈ যাব। হা, এতিয়া এইটো ষ্টেক হোল্ডাৰটো নেকি আমি এনেকেও আঁকিব, নেহাকে এনে এনেকে ছচাইটি দিলো আৰু 3টা দিলো, এনেকেও দিব পাৰি। আকাৰটো ক'ত ৰেলিভেণ্ট হয় মই দেখাই দিম। মানে কি হয়, একচুৱেলি এই দুটা ক্লাব কৰি আমি ধুনীয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটা কৰিব পাৰো। এইটো মই বস্তুটো এইটোত দেখাইছিলো। Stakeholders, facts, what are the facts of the case, what are the values involved in the case. এই 3টা বস্তু আমি একেলগে এনেকুৱা এটা টেবুল দি পেলাই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰো। বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন, বহুত মানে ইটছ ভেৰি এফেক্টিভ হয়। মানে লিখি থকাতকে টাইমো বাচে, অশোক আৰু কোনেতো ভাল পাব পইণ্টছত লিখা মানুহ। চ' ইয়াত টাইমো বাচে, এছেচমেণ্টটো ক্লিয়াৰ হয়। ইয়াত মানে কি হয়, এইটোত আমি what are the stakeholders involved, what are the facts of the case, and what are the values involved. এই 3টা বস্তু একেলগে আমি এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো। দিছ ইজ এ গুড ৱে অফ ষ্টাৰ্টিং। ঠিক আছে। মই কেছ ষ্টাডি কেইটা ক'ত থলো, কুৱেশ্যন কেইটা বিচাৰি scroll down.
Very nicely. Okay. আচ্ছা, চাওকচোন গ্ৰুপত মই এটা দিছো। Can you see? কি হলো? So, কি আছে কোৱেশ্চনটো? এনেকুৱা টাইপ পাব পাৰে কোৱেশ্চন। ৰিচেণ্টলি এইটো পুৰণা হয়, কিন্তু কনটেক্সটো হেৰিটো চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ইণ্ডিয়া লষ্ট টু পাকিস্তান।
So some people in India belonging to a particular community were cheering and celebrating the victory of Pakistan. আমি দেখা পাওঁ ইয়াতো কেতিয়াবা হয়। Even in one case, a school teacher posted on her WhatsApp status the support to Pakistan. Such behavior has faced severe criticism from a section of society, naturally. Some ex-cricketers also have also criticized that it is becoming unbecoming. Okay. Meanwhile, there are developments like the police has arrested those who celebrated in one state and they would be booked under sedition law. Another state, তেতিয়া sedition তেতিয়ালৈকে আছিলে হা, এতিয়াতো sedition নাই। মানে severe law এটা use কৰিছে। Second one. Meanwhile, there are developments like police has arrested. Okay. In another state, some have been booked under UPA law. The school teacher has also been terminated by school authorities. Suppose you have been asked by one state government to suggest about the appropriate actions and measures against such type of activities so that peace and community in the society is not disturbed, and discuss the ethical issues. In the case study, do you think that chairing an opposition team amounts to anti-national behavior, is a threat for peace and harmony, and hence legal action should be taken? Set an example to discourage any such future. এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল মই কেছ ষ্টাডিটো কেনেকে পঢ়িম, ইয়াতে সব বস্তু ৰেলিভেন্ট নেকি। সিসেটত আমাৰ যেনেকে কম্প্ৰিহেনশন আহে হা, আৰু কম্প্ৰিহেনশনত সব স্টেটমেন্ট সব লাইন বাই লাইন ৰেলিভেন্ট নহয় কেছ ষ্টাডিটোত, বহুত বস্তু এনেও দিয়ে হা। ইউপিএসচিত আপোনালোকে দেখা পাব আজিকালি এতিয়া যিবিলাক কেছ ষ্টাডি আহে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কেছ ষ্টাডি আহে, আৰু এইটো আপোনাক অকমান মানে ইমোচনেল ইন্টেলিজেন্সটো চেক কৰিবলৈও দিয়ে যে কিছুমান বস্তু যিটো আপুনি গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা কোনটো সেইটো হয় জানেন নাই। মানে যেতিয়া কাইলে আপুনি আইএছ হ'ব আপোনাৰ তালে ফাইল আহিব, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু থাকিব, আপুনি সব এটা এটাকে পেজ পঢ়ি পঢ়ি গ'লেতো আপুনি ডিচিছন ল'বলৈ নোৱাৰিব। তো জাষ্ট আইডিয়া এটা লৈ ইনস্পেকচনেল ৰিডিং এটা লৈ পেলাই আপুনি এনালাইচিছ এটা কৰি পেলাই আগবাঢ়িব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো সেইটো। এতিয়া ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম কথা আমি যেটো কৈছিলো যে what are the subject matter of it, the subject matter is that what is the মানে মেইন বস্তু কি হয় ইয়াত it is about এটা ফালে আছে individual freedom versus patriotism, হয় না, এনেকুৱা এটা বেটেল আমি দেখা পাওঁ এইটোত, হয় না। the basic issue যিটোক আমি কি বুলি কৈছিলো এইটো the subject matter of the case study, the most dominant theme of the case study is this key, what is the extent of individual freedom that can be permitted, can it be superseding certain basic necessities or basic principles on which a nation is based. So individual freedom or restriction আছে আমি জানো, তো হেতুৰ বেসিছত আমি বস্তুটো কেনেকে এড্ৰেছ কৰিম। এটা ইয়াতে এটো এটা আমাৰ মানে এনেকুৱা মন যায় যে আমি একদম ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টাইপ এড্ৰেছ কৰিব বিচাৰো, নাই ফ্রিডম তো ফর দ্য সেক অফ ফ্রিডম আমি ইমান দিব নোৱাৰো, পেট্ৰিয়টিজম ইজ স্যাক্ৰোসেন্ট, সো এটো নহব। কেনেকে কৈ দিলে বস্তুটো এনালাইসিস শেষ হৈ নাযায়, কাৰণ ইয়াত আমাৰ কোৱেশ্চনটো not only আমি we have to analyze the school teachers' behavior, but also we have to analyze the behavior of the governments. So in a way, what is the position that we are in? Suppose you have been asked by one state government to suggest about appropriate actions and measures against such type of conduct. I mean, deontological lens of sabo lagibo.
যে what is the আমাক মানে লাৰ্জাৰ পিকচাৰত চাব দিছে, আমাক ইয়াত পলিচি মেকাৰ টাইপ চাব দিছে যে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন যেতিয়া হৈ থাকে আমি কেনেকে এইবিলাক চিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰিব পাৰো, what is the extent to which it can be permitted. So obviously we have to in that regard put the conduct of the state also in our inspection. আমি তেওঁলোকৰ সেইটো চাব লাগিব. So what are the ethical issues in this case, and do you think that sharing an opposition team amounts to anti-national behavior or is a threat to peace and harmony? So this is important. এতিয়া এইটোতো আমি মানে এক্সট্ৰিম ভিউ চাওক, আমাৰ বেসিক টেন্ডেন্সিটো হয় আমি বস্তুবিলাক বাইনাৰী ভাবিব বিচাৰো, ভাল বেয়া হয় না, কিন্তু এনসাৰ ইজ অলৱেজ ইন দ্য মানে স্পেকট্ৰামত থাকে ন। এতিয়া চাওক মই সৰু থাকোতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টিমটো মই বিৰাট ভাল পাইছিলো, ইনফেক্ট ইণ্ডিয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ এগেইনষ্টে খেলিলেও মই ৱেষ্ট ইণ্ডিজকে ছাপোৰ্ট কৰোঁ হা, সেইটো কাৰণে মোৰ লগৰবিলাকেও বহুত বেয়া পাইছিল, কাৰণ মোৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজে কিবা এটা ভাল লাগিছিল, ব্ৰেণ্ড লাৰাহঁতে যেনেকে খেলে হা, ৰাতি মোৰ টাইমটো ভাল লাগে, একদম ৰাতি হৈ যায়, কিবা এটা ভাল লাগে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টিমটো, মানে বৰ প্লেয়াৰত খেলে ন, তেতিয়া যিবিলাক প্লেয়াৰ আছিল ৰিকাৰ্ডো পাৱেল চাৱেল এইবিলাক আছিল, কাৰ্ল হুপাৰ, কিন্তু তেতিয়া মোৰ লগৰ কিছুমানে বেয়া পায়, বাট তেতিয়াতো সেইটো চিটুৱেশ্যন নাছিল যে ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টে যদি হেৰি কৰে তেতিয়াহ'লেতো সেইটো এণ্টি নেশ্যনেল কোৱা সেনেকুৱা টাইপ এটা কথাটো নাছিলে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি এটা কথা আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব যে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ছাপোৰ্ট কৰা বেলেগ কথা, পাকিস্তানক ছাপোৰ্ট কৰা বেলেগ কথা, বাট চাইনাক ছাপোৰ্ট কৰাটো বেলেগ কথা। A country which is your enemy country at this moment, that can impact social harmony because people's emotion and sensitivity are different. এতিয়া আমি ফুটবল ইউৰো আহি আছে আমাৰতো চব মানে কেলকাতা বেংগল বা কেৰেলাতটোতো মানে যুদ্ধই হৈ যায় মানুহৰ, আৰ্জেণ্টিনা ছাপোৰ্টাৰ ব্ৰাজিলৰ ছাপোৰ্টাৰৰ মাজত ৱৰ্ল্ড কাপত হয়, এতিয়াও হ'ব, হয়তো কোনোবা পৰ্তুগালৰ ছাপোৰ্টাৰ ওলাব, কোনোবা জাৰ্মানী ছাপোৰ্টাৰ ওলাব, ফ্ৰান্সৰ ছাপোৰ্টাৰ ওলাব। চ' এইবিলাকতো আমি এনেকুৱা এখন ছচাইটিত আছো ন যে টোটেলি মানে there are certain issues which has sensitivities and আমি এটা পাব্লিক পজিশন or a position of influence আমি এইবিলাক বস্তু নাই কৰি দিব নোৱাৰো ন ছচিয়েল ৰিয়েলিটিটো। চ' আমি মানে we have to behave responsibly, হয় নাই? আজি মই ফ্ৰীডমৰ নামত ইয়াত বিকিনি পিন্ধি ঘূৰি থাকিব নোৱাৰো ন, আমি ছচিয়েল ৰিয়েলিটিটো যিটো হয় সেইটো হিচাপতে হ'ব। এই ছেইম বস্তুটো মই ফ্ৰীডমটো মেবি গোৱাত গৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰো, বাট মই I have the freedom to wear anything that I want. মই হাফ পেণ্ট পিন্ধি বা মানে খালী গাড়ী ঘূৰি থাকিব নোৱাৰো ন। Are you getting it what I'm trying to say? Yes, social reality has also a relevance. So আমাৰ ইয়াত প্ৰবলেমটো এইটো কাৰণে হয় যে সব ভেৰিয়েবলছ বিলাকক আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিছো নে নাই হা। চ' সেই বস্তুটো আমি যেতিয়া এইটো পঢ়িলে ন চবে, ইট ইজ এ চেলেঞ্জিং কেছ ষ্টাডি, মই সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে দিছো, মানে বস্তুটো ইমান ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হৈ নাথাকে। আমাৰ যিবিলাক APSCত আহিছিল যোৱাবাৰ এইটোতো সেনেকুৱা একো নাছিলে ইমান চেলেঞ্জ, বাট এনেকুৱা চেলেঞ্জিং বস্তুবিলাক আপুনি যেতিয়া এনালাইজ কৰিব শিকিব তেতিয়া মানে ইউ কেন বেটাৰ এক্সপ্ল'ৰ ইউৰ আইডিয়াজ না, ইউৰ ভেলিউজ। ইয়াতে who are the stakeholders? So stakeholder এটাতো society সদায় থাকে, teacher, the concerned teacher is a stakeholder, the action of the police in like filing cases under UAPA. So police মানে state represent কৰাৰ কাৰণে the police is the organization that we will deal. মানে police will be like a state only, মানে police নকয় state ক'ব পাৰি, but ইয়াত police specifically আছে যে police বুলি ক'ব। Then concerned school authority তেওঁ suspend কৰি দিলে ন, so they are the stakeholders of what responsible behavior or what right conduct, মানে তেওঁলোকৰ কণ্ডাক্টটো আমি ইনস্পেক্ট কৰিম হা। চ' তাৰপিছত আহি গ'ল প্ৰটেষ্টাৰ্ছ, যিখিনি মানুহে প্ৰটেষ্ট কৰিছে এইটো লৈ পেলাই যে what is মানে is their conduct right or wrong হা, আৰু overall general societal perspective-ত আমি যেতিয়া চাম। What are the facts of the case? Celebration হৈছে, টাৰ্মিনেশ্যন হৈছে, FIR ফাইল হৈছে। ডিটেইলছত লিখিব নালাগে, FIR has been filed এনেকৈ লিখি দিব, টাৰ্মিনেশ্যন অফ দ্য টিচাৰ, celebration by the teacher and certain এনেকুৱা section. So these are the facts. What are the values involved? এইবিলাক again it shows কি okay এটাতো peace and harmony আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে, the social harmony in society, that is important. At the same time tolerance is a value, হয় না? টলাৰেন্স এটা ভেলু আমি শিকিছো ন, টলাৰেন্স শিকিছিলো নে? টলাৰেন্স
separately? Human values of tolerance শিকিছিল নে নাই? নাই শিকা নেকি? Tolerance টো যেটো আমি compassion, empathy, sympathy কওঁ ন, সেইটোৰে extension হৈ যায়. Tolerance মানে ability to bear with contrary views, accommodate contrary views. That is tolerance. মানে at least you are like you are not reacting negatively. You have the emotional intelligence to at least if you don't want to address it, at least you can ignore and bear with it. মানে tolerance of ক্ষেত্ৰত the best way to putting it is like যেটো Victor Hugo কৈছিল বুলি কৈছিল, I may not agree with what you say, but I will defend to the death my right, your right to speak. I may not agree with whatever you say, but I will defend to death your right to speak. So in a way, even if you are speaking something rubbish, it's not like I will cancel you or I will hit you or I will act against you. Sometimes that is a foundational value of Indian society. আমি বস্তুবিলাক ইম্পৰ্টেন্স দিব শিকিব লাগিব ন, ইগনোৰ কৰিব শিকিব লাগিব বহুত বস্তু, নহলে সব বস্তুৰ ৰিয়েকচন দিবলৈ গ'লেতো it's difficult. So tolerance is an important value here. Liberty and freedom is there because everybody has a right to expression. That is a value. Then at the same time, passion or love for your country, patriotism, this is a value. ঠিক আছে? So এইকেইটা আমি ইয়াৰ পৰা আমি এনালাইজ কৰি পালো, হয় নাই? যে মানে these are the issues involved. So এনেকে আমি start কৰিব পাৰো. ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোত যেটো কোৱেশ্চন আছিলে, ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোত কি কোৱেশ্চন আছিলে, ডিসকাস দ্য এথিক্যাল ইস্যুস ইন দ্য কেস স্টাডি। সো আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি পেলাই এতিয়া আমি এথিক্যাল ইস্যুলে ডাইৰেক্ট আহিব পাৰো, এথিক্যাল ইস্যুস ইন দ্য কেস স্টাডি। সো হোৱাট আর দ্য এথিক্যাল ইস্যুস? আমি এথিক্যাল ইস্যুস বুলি ক'লে কি কম, where there is obstruction of value, ethical dilemma য'ত হয়, ডিলেমাওটো ইস্যুৱে হয়। ডিলেমা কি আছে, অবস্ট্রাকশন ক'ত হৈছে, বা ইগনোৰেন্স হৈছে নেকি ভ্যালুজৰ, সো সেই বস্তুবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম। So what are the ethical issues in this? প্ৰথম কথা হৈছে যে people's sentiment are being hurt, আৰু law and order is given precedence over freedom of speech and expression. That is an ethical issue. So is it right or wrong? So just a second. So এইটো এটা ethical issue. Yeah, when we analyze it, so teacher celebration to যেতিয়া আমি চাওঁ teacher perspective of teacher, how do we see a teacher? He should be like he should show exemplary behavior. He should be a role model. So what he has done by posting on social media, actually it is insensitive. He is not appreciating the role that he has or his position in society is something which people look up to, at least his students look up to. So he should behave responsibly. So just posting in social media without accepting the fact that that can lead to sensitive repercussions. So that is a lack of, you can say, lack of maturity, lack of appreciation of the social reality. So that is something which is not right. Take a second. Second কথা, when we talk about harmony, and when এটা to the social harmony maintain ৰাখিব লাগে, at the same time the freedom to express yourself, that is also there. Okay, so general you have a passion for your country, so you have you want to express it in terms of your supporting your country in various sporting ventures or any national boards. We actively participate. So এইটো এটা necessary behavior that is expected of any citizen of any country, but at the same time it's not necessary that you will always be expressing that. So your
personal expression also can be different. Just for the sake of being different বুলি নহয়, আমাৰ হয়তো internally we might be like that, কি আমি বস্তুবিলাক consider কৰি just crowd to follow নকৰো, maybe আমাৰ parameters বেলেগ হ'ব পাৰে, কিবা এটা বস্তু ভাল পোৱা বেয়া পোৱা, but that is also a point which comes into question. So তাৰ লগতে ধৰক free voice versus national interest বা a sense of nationality versus sense of individualism. আমাৰ individualistic ideas কথা থাকে আৰু ইফালে nationality কথা থাকে. So এইবিলাক বস্তু teachers perspective পৰা মানে যিখিনি আমি as a neutral observer or as a neutral inspector আমি যদি situation to inspect কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে those things we should keep in mind. Then protesters perspective of যদি আমি চাওঁ, your sentiment is getting hurt. That is one aspect. But at the same time, individual freedom is also another aspect which you are supposed to respect. There is something called sportsman spirit. Sportsman, sportsman spirit of you respect everybody. Respect is the primary virtue of any sport. Participation, respect, so just being narrowly driven by the success or failure of your team is not what sportsman spirit is. Sportsman spirit is about participation. Sports so somebody who is loving the sport, in general, values, primary values, like respecting your opponents, appreciating the spirit of participation, divisive football games football say no to racism, sloganing. It is like, the spectators are also elevating their consciousness from merely being the follower of one team or success or failure of the team to appreciating the values that sports is supposed to portray. Okay, so that is one aspect that we have to keep in mind. So this is a ethical issue. Ethical issues discuss our first part of the question. Discuss the ethical issues in the case study. So we are discussing the ethical issues with respect to the various stakeholders in. Then school authorities behavior. It was obviously a reactionary behavior. It was acceptable, it's like they are just trying to escape the public wrath. They are trying to escape the scrutiny that will come to them. So just they are trying to avoid taking responsibility, and in a way they are sending the message if your employees or if school authority is considered as an employer, then it is not even bothering to care for its employee. So it again reshapes the work culture of the school. So plainly, the school authority behavior to some that is reactionary. Satirical singer, UP में काबा बोली से कासे उलाइसिल मातोटे, मिसले UP में काबा इनका टाइप का उलाइसिल, ये सब Neha Singh. Megha Singh. তার এগেইনস্টে সেটা অ্যাকশন হয়েছিল না, তার এগেইনস্টে পুলিশ এফআইআর হয়েছিল, গম পাই না? স্যার তাৰ পিছত আকৌ তাৰে এগেইনষ্টত আকৌ গান গায়, আকৌ কিবা এটা একশন লয়, বহুত দিন এইবোৰে চলি আছিলে স্যার। কিন্তু তাইৰ হাজবেণ্ড ক'ত কাম কৰে জানে? তাইৰ হাজবেণ্ড কাম কৰিছিলে দৃষ্টি IAS। স্যার হাজবেণ্ডক ফায়াৰ কৰি দিলে তাৰপিছত। হাজবেণ্ডক ফায়াৰ কৰিছিলে, সেইটো আপুনি কি ক'ব? সেইটো ৰিয়েকশ্যনাৰী হয় ন? You just want to এফালে মৰেল জ্ঞান দি থাকিব মানুহক পুৰা। No doubt, he is a very good teacher. I respect him. মই নিজে বহুত কথা শিকিছো তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই, বহুত বস্তু গম পাইছো। ঠিকছে হওক বা ইন জেনেৰেল ভাল লাগে তেওঁৰ, মই এটা ফাল্টু মানুহ এটা কথা শুনাতকে ইউটিউবত তেওঁৰ কথা শুনিলে আমিও বেছি বহুত
ভাল কথা শিকো বা মানে পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্সাৰ তেওঁৰ society হয় না as a public figure he is now one of the positive influences in YouTube but at the same time আমি যেতিয়া এনেকুৱা এটা behavior দেখো then that seems reactionary না exemplary তো নহয় ন সেইটো কিন্তু কথাটো হ'ল কি মই সেইটো কাৰণে তেওঁক মই ইগনোৰ কৰি বা তেওঁক মই কেনচেল কৰি নিদিওঁ মানুহৰ আমাৰ টেন্ডেন্সি সেইটো বাট এটলিষ্ট আই উইল ডিমাণ্ড ফ্ৰম হিম কি হোৱাট ইজ দ্য জাষ্টিফিকেশ্যন অন চ' তাতে মানে ইণ্টিগ্ৰিটি উইল বি কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰিটি হৈ যায় ন যেতিয়া স্কুল এখনে বা এফালে যদি স্কুল এখনে বহুত ভাল কাম কৰি আছো বুলি কয় আনফালে এইটো কৰি দিয়ে তাৰমানে ইট মে নট হেভ দ্য ভেলুজ ডেট ইট প্ৰচেছেছ এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিছে নে এথিক্স পঢ়ি পেলাই বস্তুবিলাকৰ চিটুৱেশ্যন বিলাকত কেনেকে কিবিলাক কথা আহে what are the values তাৰপিছত ষ্টেট আৰু পুলিচৰ কাৰণে কি চিম্পল কথা এফালে ল আনফালে ফ্ৰীডম ল says that মানে somebody who is doing anything which is detrimental to national interest or detrimental to social harmony needs to be tackled. But at the same time, fundamental rights puts an obligation on the state to respect the people's right to expression. So there is a limitation on the power of state. So সেইটো এটা issue হয় যে law versus freedom of কথাটো. So these are the issues we can say involved in this case. হয় নাই? So গোটেইখিনি বস্তু summing up কৰিলে আমি এইটো বস্তু ক'ব পাৰো যে summing up the entire analysis we can say that whether freedom and harmony মানে এফালে মানে যেটো স্পোর্টসম্যান স্পিৰিট আছে আৰু ফ্ৰীডমৰ কথা আছে আনফালে হাৰমনি ইন সোসাইটিৰ কথা আছে so should it be considered a law and order problem the main ethical issue is that এটা law and order problem হয় নেকি when মানে when the issues involved are এফালে মানে আমি freedom of the person to say anything as well as the responsibility of the society or the supporters or other stakeholders in terms of adhering to sportsman spirit at the same time maintenance of social harmony in society so এই দুটা বস্তু ব্যালেন্স কৰি পেলাই আমি যদি চাওঁ is it a law and order problem so আজি কোনো মানুহ আহি পেলাই প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ আহি পেলাই মানুহজনক লঠিয়াইছে ঘূৰিয়াইছে মানুহক ইনষ্টিগেট কৰিছে that is a law and order problem that is not an ethical issue but ইয়াতে কনসার্ন আছে যে এইবিলাক law and order problem হয় নে নহয় আমি এই বস্তুটো বহুত ক্ষেত্ৰত আমি যে কোৰ্টেও এইটো কাৰণে পুলিচক বহুত ক্ষেত্ৰত গালি পাৰে যে যা তাকে আমি ষ্ট্ৰং লজ বিলাক নেশ্যনেল সিকিউৰিটি লজ বিলাক য'ত ত'ত লগালে নহ'ব নহয় একচুৱেলি য'ত লগাব লাগে এপ্ৰপ্ৰিয়েটনেছ প্ৰপৰ্চনেটনেছ সেইটো হয় নে নহয় সেইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰাটো দৰকাৰী just because the wind of change are moving towards one particular direction you will not go for harsh actions you need to go for a gradual approach that his action that action of the police okay teacher has to be condemned it is not a right conduct obviously in whatever he's doing but and for considering it as a law and order situation and enforcing such strict laws is also something which is not ideal ঠিক আছে so second part of the question do you think that chairing an opposition team amounts to anti-national behavior is it a threat for peace and harmony and hence legal action should be taken to set an example to discourage any such future conduct give justification to your view so etu kotha jetia ahibo
So how will we analyze this? We can analyze this with the fact that sports কি হয়? Sports is sporting spirit plus national spirit. এটা আমাৰ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ফুটবল হয়, IPL হয়, এবিলাক তো these are working on the principle of diversity only না। আজি এইটো এটা ইন্ডিয়া জিকিছে বুলি সেলিব্রেট নকৰে, ইন্ডিয়ান প্লেয়াৰ থাকিব, অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়াৰ থাকিব। So it in a way it encourages the multicultural spirit of sport. So মানে the fact that it is not limited to particular identities. এইটো হৈ নাথাকে। আমাৰ আগতে আপোনালোকে জানে নাই, আমাৰ ইয়াতে ক্ৰিকেট লীগ, অৰিজিনেল যিটো ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম ক্ৰিকেট লীগ কি আছিলে? It was kind of a communal cricket league. Communal cricket league কিয়? কাৰণ তাতে টিম বিলাক এনেকুৱা আছিল, হিন্দুজ, মুছলিমছ, পাৰ্চিজ, এংলো মানে খ্ৰীষ্টিয়ানছ এনেকে আছিল। ত' মহাত্মা গান্ধীয়ে বন্ধ কৰাইছিল সেইটো বস্তু। এখন লীগ মুম্বাইত বহুত ফেমাছ লীগ আছিলে। মুছলিমছে হিন্দুজৰ এগেইনষ্ট খেলিছিল, পাৰ্চিজৰ এগেইনষ্ট খেলিছিল, বহুত ডাঙৰ পুৰণা লীগ। এই ৰামচন্দ্ৰ গুহাৰ এখন কিতাপ আছে, কৰ্নাৰ অফ এ ফৰেন ফিল্ড বুলি, তাতে এইটো কথা আছে। চ' সেই বস্তুটো যে আইডেন্টিটি বেছ হৈ নাথাকে স্পৰ্টছৰ হেৰিটো, স্পৰ্টছ ইজ এবাউট মাল্টিকালচাৰেল। ত' এইটো ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টেও কৈছে ইন ভেৰিয়াছ জাজমেণ্ট ডেট celebration বা এন্টি ইণ্ডিয়া স্লোগানেৰিং ডিউৰিং এ মেচ that do not amount to sedition. In fact, other law can be used to deal with any law and order scenario যদি হয়, তেতিয়াহ'লে other laws can be brought in. So if you are using it to in a way মানে সেইটো সিচুৱেশ্যন যদি আমি এনেকুৱা ষ্ট্ৰং ল ইউজ কৰো, তাৰমানে you are creating a chilling effect in society. মানে you are trying to create a situation of unfreedom. মানুহে মানে 10বাৰ ভাবিব, কিবা এটা যদি ষ্ট্ৰং অপিনিয়ন এটা দিব বিচাৰিলে 10বাৰ ভাবিব, কিজানি মোৰ এইটো অপিনিয়নতে মানুহে অফেণ্ডেড হৈ পেলাই ষ্ট্ৰং ল ইউজ কৰি দিব পাৰে। চ' এই বস্তুটো ভাল কথা নহয়, ঠিক আছে। চ' স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাব পাৰো, স্কুল অথৰিটিজ ইট ৱাজ পিয়ৰলি এন ৰিয়েকশ্যনাৰী থিং। মানে যিটো বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ নেচাৰেল জাষ্টিছ, যে let us hear from her what happened, like you know what was the issue, সেইবিলাক নুশুনাকে জাষ্ট বিকজ মিডিয়াত আহিছে কাৰণে আমি পটাপট তাক ছাছপেণ্ড কৰি দিলো বা খেদি দিলো চাকৰিৰ পৰা, সেইটোতো নহয়। এইটোত যদি আপোনালোকে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন পাব পাৰে যে আপুনি এজন গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভেণ্ট, আপোনাক কিবা এটা ক্ৰাইমৰ কাৰণে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, তেতিয়া ইমিডিয়েট ছাছপেনশ্যন হৈ যায়। তাত আৰু মই মানুহটোক মাতি পেলাই একচুৱেলি হৈছে নে নাই সেইটো নাচাই, সেইটোত ইনফেক্ট কণ্ডাক্ট কৰোঁতে আছে। আপুনি যদি কিবা কাৰণে আপোনাৰ ইউ আৰ ইন পুলিচ কাষ্টডি, ইউ আৰ অট'মেটিকেলি ছাছপেণ্ডেড। সেইটোতো লিগেল একশ্যন আপোনাৰ এগেইনষ্ট ডাইৰেক্টলি হৈছে। এইটোতো জাষ্ট দেৰ ৱাজ এন আউটৰেজ এন আউটক্ৰাই, এণ্ড তাত মানে ইমিডিয়েটলি আমি কৰি দিলো যে because there is a public outcry, we are avoiding or we are abandoning that teacher. That is purely reactionary. এতিয়া কথাটো আহিলে, is there a basis to take legal action? So obviously legal action angle to আছে, legal action to take মানে but it has to be from the perspective of the fact that মানে to make him understand, him or her understand the role that is expected or behavior that is expected. So there can be legal action to take, because ideally a person should not celebrate in opposition's victory. That is not an ideal conduct. This is the মানে crime actually, বা crime যদিও কবা মানে the wrong conduct বুলি যিটো আমি actually law হওক বা ethics হওক, why is it there? It is to regulate human conduct. মানুহৰ কণ্ডাক্টটোক আমি এনালাইজ কৰিব লাগিব, কণ্ডাক্টটো এনালাইজ কৰি পেলাই সেইটো হিচাপত প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিব লাগিব। ত' কণ্ডাক্টটো এইটো যে what is the wrong conduct that the teacher has done? Celebrated opposition victory. So that is ideal to know. Ideal to it is not ideal conduct. So secondly, the person being a citizen should act responsibly and not create enmity in society. This is the second point that we should keep in mind. But at the same time, people should also not get easily hurt. Like the school authority
বা state বা police হোক বা society at large হোক, even if they are hurt, they should show tolerance and forgiveness to an extent possible. So, etu khetrat so legal action may not be taken actually. Hetu perspective pa jeti ami sa. So, ki koribo lage? Police should warn the teacher, prothomote, sensitize him or her, counsel her that even if she has the right to express or celebrate, but at the same time, you should show sensitivity. Therefore, celebrating in open is not a sensitive but responsible behavior, especially when relation between countries is not friendly. ঠিক আছে? So, what will be the my judgment? What will I prescribe? Job should not be terminated. Police should also sensitize those people, protesters, who felt hurt or on values of tolerance and forgiveness or upor teloko hikabo lage, teloko hetu kotha highlight koribo lage je okay, somebody also has their freedom to express. So you should not, even if you don't like it, you should be able to ignore it, if not accept it. Society should learn to rise. Etu amar justification hoy gol. Society should learn to rise above reactionary behavior, and there should be greater forgiveness and tolerance rather than making it a law and order situation. We should reduce the wastage of states' resources for such type of developments. ঠিক আছে? So this will be your your answer. এনেকে আমি বস্তুটো কনক্লুড কৰিব পাৰো। সো আমাৰ যেটো গুটেখিনি বস্তু এড্ৰেছ হ'লে ইয়াতে কোৱেশ্চনটোত আছিলে, do you think that sharing opposition team amounts to an anti-national behavior is a threat for peace and harmony, and legal action should be taken to set an example to give justification to it? So আমি কলো যে okay, strict legal action is not advisable, but প্ৰথমতে আমি warning দিলো, sensitize কৰিলো, তাৰ পিছত যদি আৰু কৰি থাকে তেতিয়া আমি তো necessarily we will have to take it, because otherwise law and order situation can be created. But just initially আমি হেতু বস্তুটো মানে gravity of the crime to চাই পেলাই আমি punishment-টো হেৰি কৰিব লাগিব, prescribe কৰিব লাগিব। তো এইবিলাক বস্তু এনেকে লিখিব পাৰিলে মানে আমি নম্বৰ পাম। বুজি পাইছে নে কিবা? পাইছো স্যার, পাইছো মানে স্যার। যদিও প্ৰথমতে এনেকুৱা লাগিব যে আৰে কেনেকে মই বুজাম, কিন্তু এতিয়া পঢ়ি পেলাই গম পালে নে বস্তুটো লজিকেল লাগিছে নে, শুদ্ধ লাগিছে নে? লাগিছে স্যার। সেইটো দৰকাৰী পঢ়ি পেলাই, মানে আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল হেৰিটো যেনেকুৱা নাথাকক, যদি পঢ়ি পেলাই লজিকেল লাগিছে, কাটিব নোৱাৰা টাইপ লাগিছে কথাটো, তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে। দেন কাৰণ আমি প্ৰথমতে আমি প্ৰত্যেকটো ষ্টেক হোল্ডাৰৰ পাৰ্সপেক্টিভত এথিকেল ইস্যুটো হাইলাইট কৰিলো, হোৱাট আৰ দ্য এথিকেল ইস্যুজ দেয়াৰ, মানে for the school, for the person, for the police, for the society বা protesters. তাৰপিছত আমি চালো যে the action taken by the police. So what is it? So is there a basis for legal action? Legal action or basis আছে, but that should not be মানে হেতু লেভেলত হ'ব নালাগে। সো আমাৰ এইটো হ'ব যে লিগেল একশন মানে ইউএপিএস ল'ব নালাগে, লিগেল একশন ল'ব নালাগে, আমি প্ৰথমতে ওয়ার্ন কৰিলো, বাট তাৰপিছত তেনেকে আমি উই ক্যান মুভ ইট। এইবিলাক এনেকুৱা কেছ ষ্টাডিবিলাক কৰিলে আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো ভাল হয়, আমাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনো ভাল হয়, আমি শিকো বস্তুটো কেনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে। কাৰণ চাওক, এই কেছ ষ্টাডিটো আপোনালোকে ভালকে কৰিব নোৱাৰিলে যদি টলাৰেন্স, ফৰগিভনেছ বা এই সেন্সিটিভিটি এইবিলাক শব্দ যদি ইউজ নকৰিলে হয়, সেন্সিটাইজেশন, কাউন্সেলিং, কাৰণ এইবিলাক যে আমাৰ টুলস অফ এটিটিউড চেঞ্জ, টুলস অফ মানে হেৰি আৰু ট্ৰেইনিঙৰ টুলস হয় এইবিলাক, আমি
এইটো প্ৰথমতে আমি থিয়ৰি শিকিছো ন এইবিলাক বস্তু তাৰপিছত ইয়াত এপ্লাই কৰিছো এইটো নিজে লিখিব এইটো এনচাৰটো পাৰিবনে এইটো লিখিবচোন নিজে ধুনীয়াকে মই ইয়াতটো বাৰু খেলি মেলি টাইপ হৈছে বুজাবলৈ যাওঁতে লিখা কিন্তু আপোনালোকে এখন বস্তুটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱেত লিখি পেলাই কৰিব লাষ্টত সেইটো কনক্লুজন হ'ল তোমাৰ যে celebrating in open is not a sensitive and responsible behavior, especially when relationships between countries are not friendly. But that doesn't give the, you can say, that doesn't give the right message to the society, because there is volatility in Indian society, there is fragility in Indian society. But job should not be terminated. Those who feel that their sentiment is hurt, they should be sensitized. They should be sensitized. That was sensitization or socialization to Kora. So society should learn. What is the message of this case study? The message is that society should learn to rise above reactionary behavior. There should be greater forgiveness, there should be greater tolerance, rather than making it a law and order issue. And most importantly, it reduces the pressure that state faces in terms of both time, money, resources. ইমান প্ৰব্লেম আছে কিমান জেগাত আমি ৰিসোৰ্স দিব লাগে এইবিলাকতো যদি লাগি থাকিব লাগে পুলিশ এডমিনিষ্ট্ৰেচন তেতিয়াহ'লে তো ৰিয়েল ইস্যুজ বিলাকতো লুকাই যায় ন ড্ৰাগছ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন heinous crimes এইবিলাক বস্তু ক'ত থাকিব যদি এনেকুৱা টাইপ ইস্যু কিছুমানে যদি স্পেচ অকুপাই কৰে সো এই যেটো ষ্টেটৰ ৱেষ্টেজ হয় ন এটো ৱেষ্টেজ অফ ষ্টেট ৰিসোৰ্সেস এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি পুলিচে কাম কৰে স্যাৰ লটো যেটো ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে ন হে মানে ৰিফৰ্মেটিভ একচন ল'ব লাগে হেতুটো নহব যদি ইউএপি আন্ডাৰত ভৰাই দিয়ে কাৰেক্টিভ মেজাৰটো নাপাব ন সাৰ্টেন এটোৱে ৰিফৰ্মেটিভ মানে প্ৰেক্টিস কি প্ৰপোৰ্শনেট নহয় এটো ইউএপি লগোৱাৰ হেইটো নহয় কাৰণ হেতু এটা আমি টেৰৰিষ্ট এটাক লগ এই মানুহটো টেৰৰিষ্ট এটা আৰু এই মানুহটোৰ মাজতটো ডিফাৰেন্সটো আমি ডিস্টিংগুইশ কৰিব পাৰিব লাগিব ন ইটস লাইক কি কোনোবা এটা মানুহে 100 টকা ঘুষ খাইছে আৰু কোনোবা এটা 100 কোটি টকা ঘুষ খাইছে দুইটাকে আমি সমান পানিশমেন্ট দিম নেকি অফ কোর্স নিদিও ৰিফৰ্মৰ কথাটো থাকিব প্লাস মানে এট দা সেম টাইম মানে তাক সেন্সিটাইজ কৰিলে ঠিক হৈ যাব পাৰে কি জানি he may be brainwashed by somebody maybe sensitize কৰিলে তেওঁৰ ব্ৰেইনটো আকৌ মানে আইডিয়ালি কি he should be showing exemplary behavior তাৰ মনত যিখিনি হেৰি আছে সেইখিনি নাথাকিব লাগে হেতুহে উদ্দেশ্য আমি সবকে কিমান জেল বনাম কিমান জেলত ভৰাম don't go by the political rhetoric that is going around আমি যেতে একাডেমিক পৰীক্ষাটা দি আছো ন সদায় আমাৰ পার্সপেক্টিভটো ডিঅন্টলজিক্যাল হ'ব লাগে ডিঅন্টলজি থ্ৰু দি গৈ পেলাই যেটো পাও এটোৱে শুদ্ধ কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যালি ডিসিশন বিলাক সব ইউটিলিটেৰিয়ান ফিলসফিতে লয় যে ওকে এটো ইস্যু বনালে আমি পলিটিক্যাল মাইলেজ পাম মানুহে আমাক বহুতে সাপোর্ট কৰিব যে সা ন্যাশনালিস্ট সেন্টিমেন্ট প্ৰটেক্ট কৰিছে এখন গভৰ্ণমেন্টে সো আমি ইহঁতক ভোট দিম সো হেতু কাৰণে এইবিলাক বস্তু হাইলাইট হয় ন নহলে মানে what is the purpose এইবিলাক বস্তু উসাদ দি দিলে ঠিক হৈ যাব অকমান পুলিচে চকুটো অকন তেৰাকে পুলিচ দেখিলে ভয় খাই মানুহ লাইনত আহি যাব মানে ইউএপি লগাই পেলাই ভৰাই থবলৈ কি আছে তো রুল অফ ল হৈ নাথাকে আৰু রুল বাই ল হৈ থাকে ঠিক আছে বুজি পাইছে আজি জাস্ট আমি স্টার্টারটো খালো কেস স্টাডিৰ অকমান বুজি পালো এটা নাও থিংক অ্যাবাউট ইট হোয়াট আর দ্য কেস স্টাডিজ মানে কেনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাক হয় আচ্ছা ইয়াতে যেটো সেকেন্ড কেস স্টাডিটো আছিলে
Second এটাও আছে নহয় এইটো আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন এইটোৰ বেচিছত Young activists posted on social media a message in support of young ongoing farmer protest. The post has been linked to a toolkit which appears to establish a link with a civil society organization known for supporting Khalistan movement. The police think that the toolkit encourages the farmers' agitation, tarnishes the image. She is detained by the police and the charge of sedition. She is kept under police custody for 5 days. However, the lower court gives bail to her after 5 days and the case is still pending. Suppose you were a concerned officer dealing with the case, then discuss the ethical issues in the case. What would be your course of action once you come to know about the post on social media by the young activists? Try to do this. Take 20 minutes maximum you can take. বেছি কেছাৰি নকৰো কিন্তু যিকেইটা আমি কৰিম কৰিলে আপোনালোকৰ টনটনীয়া হৈ যাব কনসেপ্টছ বিলাক Any questions? কিবা আছে নেকি প্ৰশ্ন বুজি পাইছে ন কথাবিলাক স্যাৰ ইয়াতে ফিলোসফাৰৰ কথা যে ভৰাব পাৰি নে নোৱাৰি স্যাৰ স্কোপ পালে ভৰাব লাগে ইয়াত ভৰাব পৰা স্কোপ তেনেকে তুমি ইয়াত কি ভৰাব পাৰো ইয়াত এক্সট্ৰিম স্কেপ হোৱাটোতো হেৰি হৈ গৈছে আৰু গান্ধীজী যিটো কৈছিলে দ্য চিন নট দ্য চিনাৰ সেইটোতো আহিব স্যাৰ ইমান এক্সট্ৰিম স্টেপ লৈ পাৰিব লোৱাটো ইউজ কৰিব পাৰে মিডল পাথৰতো যাব পাৰি ন পাৰি স্যাৰ এইটো দুটা ফিলোসফাৰ আহি যাব মিডল পাথটো মানে প্ৰপোৰ্শনেট পাথ একচুয়ালি এটো মিডল পাথৰ কথা কোৱা নাই এটো প্ৰপোৰ্শনেট পাথ শুড বি প্ৰপোৰ্শনেট ৰেশনাল থিংকিং এটো কথা আহে সোসাইটিত আমি ৰেশনালিটি প্ৰমোট কৰিব লাগে সোসাইটিত আমি টলাৰেন্স প্ৰমোট কৰিব লাগে লজিক্যাল ৰিজনিং প্ৰমোট কৰিব লাগে এন্টি ৰিঅ্যাকশনাৰী হ'ব লাগে তো সেইবিলাক আমাৰ সোশ্যাল ভ্যালুজ বিলাক আমি কোনবিলাক ভ্যালুজ প্ৰাধান্য দিব লাগে সোসাইটিত যাতে এইবিলাক বস্তু আমাৰ ইস্যু হৈ নাথাকে সৰু সৰু কথাত আমি যদি আমাৰ ঘৰ এখনে যদি নচলে এইবিলাক ইস্যু যদি সৰু সৰু বস্তু যদি আমাক বিজি কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে দেশ এখন কেনেকৈ চলিব য'ত স্কোপ পাই তাত ইউজ কৰিব ফিলোসফাৰ থিংকাৰ যদি সেইটো সুবিধা পায় আৰু সেইটো নকৰিলেও যদি এনালাইসিসটো যদি ঠিকে থাকে আপুনি তেওঁলোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পৰাইতো আমি কৈছো যে আমি যেটা কৈছো যে society should move rise above reactionary behavior and it should promote greater forgiveness and tolerance এটো তো আমি কার কথা কৈছো কান্টৰ কথা কৈছো গান্ধীৰ কথা পাই আহিছে ন এইবিলাক বস্তু কোৱালিটি অফ একচনৰ কথা যে আহিছিল কান্টৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰতো এইবিলাক বস্তু আহিছিল ন সেইটোৱে এটা টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰে এইটো ব্ৰেকেটত লিখি দিব গান্ধী কান্ত বুলি গান্ধী কমা কান্ত বুলি লিখি দিব সেইটো ষ্টেটমেন্টৰ ব্ৰেকেটত গোটেই দীঘলকে নিলিখিলেও হ'ল গম পাব যে সেই আইডিয়াটোৰ বেছি গান্ধী আৰু কান্ত ভাল হ'ব আপুনি তাতো ব্ৰেকেটত নামকেইটা লিখি দিয়াটো এইবিলাক সেইটো আহি যায় এডাপ্ট কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে থেংক ইউ